नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली विच कौमी पंचायत पुरस्कार प्रदान कीते। कहा कि किसी भी समाज के सर्वपक्षी विकास लई औरतां दी हिस्सेदारी बेहद अहम है। थोक महंगाई दर मार्च महीने विच घट के 1.34% ते आई। ये पिछले 29 महीनों का घट्टो घट पद्धर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार ते कानून व्यवस्था बनाए रखण विच नाकाम रहण दा लाया दोष। ते भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते सीमा सुरक्षा बल ने फाजिलका जिले विच हैरोइन दे 2 पैकेट कीते बरामद। अमृतसर जिले के सरहदी पिंड विच खेतां विचों टुटा होया पक्खा ते ड्रोन की बैटरी हुई बरामद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच कौमी पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने पंचायतों को उत्साहित करने लई कौमी कानफ्रेंस ते पुरस्कार समारोह विच कौमी पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के पिंड समुचे भारत के विकास की बुनियादी यूनिट ने अते उन्होंने सब तो पहला विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेंडुआं नूं अपने पिंड नूं अपनी सुविधा मुताबक विकसित करने का हक होना चाहिए है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर दे के आख्या कि पिंडां विच अमन ते सद्भावना बनाए रखण ते ध्यान दिता जाना चाहिए है। के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी समाज के सर्वपक्षी विकास लई औरतां दी हिस्सेदारी बेहद अहम है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। इस समागम विच देश भर तो 1500 तो वध प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे ने। समागम विच केंद्रीय पेंडू विकास ते पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह समेत होर पतवंते हाजिर सन। 1960 के सिंधु जल समझौते नाल संबंधित मामलों बारे संचालन कमेटी की 6वीं मीटिंग अज हुई। मीटिंग की प्रधानगी पानी के वसीलियां संबंधी महकमे और जल शक्ति मंत्रालय के सकत्तर पंकज कुमार ने की। इस मीटिंग में विदेश सकत्तर विनय मोहन कवात्रा भी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान विच दस्सिया कि मीटिंग विच सिंधु जल समझौते की सोध प्रक्रिया की समीक्षा की गई। किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टां बारे न्यूट्रल माहरां की कार्रवाई नाल संबंधित मामलों ते भी चर्चा हुई। उपभोक्ता मामला मंत्रालय ने देश विच अरहर ते मां दी दाल दे भंडार की सही मात्रा ऐलानन दा हुक्म दिता है। एक सरकारी बुलारे ने नवी दिल्ली विच दस्सिया कि सूबा सरकारां अते जिला प्रशासन नूं इन्हां दालां दे भंडार की जांच करन लई कहा गया है। थोक महंगाई दर मार्च महीने विच घट के 1.34% ते आ गई है। ये पिछले 29 महीने का घट्टो घट पद्धर है। फरवरी 2023 विच थोक महंगाई दर 3.85% रही सी, जबकि जनवरी विच ये दर 4.73% सी। कणक दालां ते तेल वर्गियां वस्तां दे सस्ता होण नाल महंगाई विच ये गिरावट आई है। अक्तूबर 2020 विच ये दर 1.31% ते सी। ये लगातार 10वां महीना है जदों होलसेल महंगाई हेठां आई है। बीते सोमवार नूं रिटेल महंगाई के अंकड़े भी जारी किए गए सन अते मार्च 2023 विच ये दर घट के 5.66% ते आ गई सी। अतीत विच भारत नूं सोने अते दौलत की धरती वजों जाणिया जांदा सी।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 30 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। ਜਲੰਧਰ ਰਾਖਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ VOTING 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਗਨਰ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗਨਰ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਨਰ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਵੈਪਨ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹਿਮ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ गिरफ्तारी की गई है। जो जांच प्रणाली है जो यूनिट के थ्रू पहले होती है, उसके बाद बड़े तौर पे पूरे फॉर्मेशन में, पूरे स्टेशन में, और वो जांच जब चल रही थी साथ ही साथ हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि उनकी भी सहायता ली जाए। और उस दौरान ही आप देखें कि 11 की रात को ही ये इंसिडेंट हो गया और उसके बाद ये जांच जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ गई, जिसमें पुलिस के साथ और सारी एजेंसीज के साथ हमने पूरे डिटेल में इसके इन्वेस्टिगेशन की। जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਵਾਇਆ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਛਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਿਜਲ ਐਪ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 52 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਜੀਦਾ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੇਂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖੇਪ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਨੋਏ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.34% ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।